ریاست کو بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کریں گے، نواز شریف اور آصف زرداری میں اتفاق۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور پی پی رہنما آصف زرداری کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری نے وطن واپسی پر نواز شریف کو مبارکباد دی، خوش آمدید کہا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت بھی دے دی۔ دونوں رہنماؤں کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کرنے پر اتفاق۔ شریف کا پارٹی رہنماؤں کو انتخابات کے لیے تیاریاں تیز کرنے کا ٹاسک۔ نون لیگ کی مرکزی آفس ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کی سابق ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات ہوئی۔ نواز شریف نے کہا، اللہ نے موقع دیا تو معاشی بہتری ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ پاکستان کو بہت جلد ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ ترقی کا سفر جہاں پر رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ نواز شریف تقریباً 4.5 سال کے بعد پارٹی آفس پہنچے۔ پارٹی سیکریٹریٹ میں اپنے لیے بنائے گئے نئے بلاک کا دورہ بھی کیا۔ ادھر صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی کو نواز شریف سے ملاقات کی دعوت دی۔ ایم کیو ایم کا وفد کل نواز شریف سے ملاقات کے لیے لاہور جائے گا۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال میں کل ہونے والی ملاقات اہم تصور کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، وہ آپ سب نے دیکھا، اور وہ زہریلا پروپیگنڈا ایک تو آپ کے دشمن کر رہے تھے، لیکن کچھ اپنے بھی اس زہریلے پروپیگنڈا میں شامل تھے، جس میں یہ کہتا ہوا آیا ہوں اس جماعت کی لڑائی جو کہ سوشل میڈیا میں ایک انفلوئنس رکھتی ہے، ان کی لڑائی کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، کسی ادارے کے سربراہ سے نہیں ہے، ان کی لڑائی پاکستان سے ہے۔ وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ پاکستان میں انریسٹ چاہتے ہیں۔ یہ رونا آپ کی شکست کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی ایک طرف کہہ رہی ہے ہم کلین سویپ کریں گے، دوسری طرف کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ تو میرے خیال میں ساری جماعتوں کو یہ مشورہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کی تیاری کریں، عوام کو ریلیف دینے کی تیاری کریں، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت تیار فیلڈ میں موجود ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ پیپلز پارٹی رہنما شرجیل انعام ایمن کی نام لیے بغیر مخالفین پر تنقید۔ کہا ایک پارٹی پاکستان کو غیر مستحکم کر رہی ہے، ایک جماعت الیکشن لڑنے سے کترا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ابھی الیکشن کرائیں ہم تیار ہیں۔ کہا جلسوں میں دوسروں کے کارنامے اپنے نام سے نہ بتائیں۔ پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اب بھی امید نہیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب بھی پیچھے نہ رہیں، پیپلز پارٹی پر برس پڑیں، بولی پیپلز پارٹی والے لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، تمام جماعتیں الیکشن کی تیاری کریں۔ دوسری جانب فیصل کریم کنڈی کا مریم اورنگزیب کو کرارا جواب، بولے ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، آپ ایون فیلڈ سمجھ رہی ہیں۔ آپ کے چہرے پر مایوسی، ماتھے پر پسینہ کیوں آتا ہے؟ پیپلز پارٹی 1988 کی طرح انتخابات جیتے گی۔ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، نواز شریف صاحب نے واپس ہی آنا تھا، اور یہ بالکل اپروپریٹ ٹائم ہے ان کے واپس آنے کا، کہ اگر کسی نے توشہ خانے میں واردات کی ہے، سائفر کے بنیاد پہ ایک سازش کی ہے، یا 9 مئی کے واقعات میں کوئی ملوث ہے، تو عدالتی نظام سے ریلیف لے۔ ہم نہیں رکاوٹ ڈالنے والے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے اس سلسلے میں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو الیکشن میں آنا چاہیے، سب کو برابر موقع ملنا چاہیے۔ ہم کسی ایسے فیل میں شامل ہیں نہ اس کی حمایت کریں۔ نواز شریف آئندہ الیکشن ضرور لڑیں گے، لیگی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے جیل میں موجود سیاستدان کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، الیکشن میں سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات اور سائفر کے معاملات والوں سے قانون کے مطابق نپٹا جانا چاہیے۔ خواجہ آصف بولے پارٹی قائد نواز شریف فٹ اور انتخابی مہم کی قیادت کے لیے تیار ہیں، لیول پلینگ فیلڈ سب کے پاس ہے، کھڈا شڈا کہیں نہیں ہے۔ 8 فروری کا سورج بلاول بھٹو زرداری کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ عوام کی مشکلات کے دن تھوڑے رہ گئے۔ آصف علی زرداری کا دعویٰ، سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں تیر کی جیت پر پارٹی کارکنان کو خراج تحسین۔ کہا سندھ کے دل کراچی نے بھی جیے بھٹو کا نعرہ لگا دیا۔ پیپلز پارٹی کا ہر کارکن بے نظیر بھٹو شہید کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کر دے۔ پیپلز پارٹی عوام کی مشکلات ختم کرے گی۔
استحकाम पाकिस्तान पार्टी का मिशन जनूबी पंजाब, जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान के जनूबी पंजाब में डेरे। मुल्तान में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की भरपूर तैयारी की हिदायत। जनूबी पंजाब से मुतादिद साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। जहांगीर तरीन और अलीम खान आज लोधरा से लाहौर के लिए रवाना होंगे। खाना, पानी और ईंधन बंद। गजा पर इस्राएली हमलों को महीना हो गया। शहादतें 10,000 के करीब पहुंच गईं। 4,800 बच्चे भी शोहदा में शामिल। 26,000 फलस्तीनी शदीद जख्मी। सेहूनी फौज के सफाकाना हमले जारी। निहत्ते शहरियों पर इसराइल के एक रात में 2,500 हमले। मजीद 280 फलस्तीनी शहीद। अबू हसीरा पर हमले में एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद हुए। वस्ती गजा के अलमुगाजी पनागुज़िन कैंप पर भी बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी मुतालबात मुस्तरद। इंतहा पसंद नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। सेहूनी रियासत के वजीर आज़म का कहना है गजा में जंग बंदी नहीं होगी, हमास का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उधर अमरीकी CIA चीफ विलियम बर्न्स भी इसराइल पहुंच गए। चीन और अरब अमारात की दरख्वास्त पर आज सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास मुतवक्के। दुनिया का सबसे महंगा दिफाई निज़ाम नाकाम। इसराइली आयरन डोम में तकनीकी खराबी, अपने ही शहरों पर बम बरसाने लगा। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम के मिसाइल बेकाबू होकर इसराइली मकानात पर ही गिरने लगे। इसराइल को जमीनी कार्रवाइयों में शदीद मज़ाहमत का सामना। हमास के भरपूर हमले जारी। इसराइली टैंक्स और फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक गजा पर हमलों में 60 इसराइली यरगमाली लापता। 23 की लाशें मलबे तले दबी हैं। हिजबुल्लाह का भी इसराइल पर मिसाइल हमला, पोस्ट तबाह कर दी। पाकिस्तान का फलस्तीन पर एटम बम हमले की इसराइली धमकी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली वजीर का बयान फलस्तीनियों का वजूद मिटाने के अज़ाइम का इजहार है। ये इलाकाई सलामती और अमन के लिए बड़ा खतरा है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का दहशतगर्दी की रोकथाम के पेश नज़र अहम कदम। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिया। 1800 उलमा के दस्तखत से पैगाम पाकिस्तान जारी। पैगाम पाकिस्तान कुरान पाक के अहकामात, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ है। उलमा का कहना है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना और उनके खिलाफ कार्रवाई हराम है। IMF के पाकिस्तान से मुतालबात का सिलसिला जारी। हुकूमत से सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। आलमी मालियाती इदारे को इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई। मुज़ाकराती टीम ने मुस्तरद करते हुए नई रिपोर्ट का तकाजा कर दिया। वजारत खजाना ने नई रिपोर्ट के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पहली तिमाही की इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डॉलर को फिर पर लग गए। ओपन मार्केट में 1 रुपए का इजाफा 286 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 24 पैसे बढ़ी, 284.55 रुपए पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 389 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 53,572 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
चेयरमैन पीटीआई की 3 जमानत की दरखास्तों पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत भी 14 नवंबर तक मुलतवी। सानेहा 9 मई केस शेख रशीद की जमानत कंफर्म हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत का साबिक वजीर दाखिला को 50,000 रुपए की जमानती वचके जमा कराने का हुक्म। समाअत के दौरान जज मलिक एजाज आसिफ और शेख रशीद के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जज मलिक एजाज आसिफ ने कहा, शेख साहब आपकी तबीयत ठीक है, आप आज कमजोर नजर आ रही हैं। जिस पर शेख रशीद ने जवाब दिया, चिल्ले के दौरान 31 किलो वजन कम हुआ। शेख रशीद 71 साल बूढ़े हैं, इनके बुढ़ापे का तो ख्याल रखा जाए। लीगल डीएसपी और तफ्तीशी अफसरान 5 माह बाद नाम शामिल करने की कोई वजह नहीं बता सके। शहरियों की फोन रिकॉर्डिंग का तरीक़ाकार कानूनी है। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आज़म ऑफिस ने जवाब जमा करा दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा गया, गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता। वज़ीर आज़म ऑफिस एजेंसी से कानून के मुताबिक अवामी मुफाद में काम की उम्मीद रखता है। कांस्टेबल की बहाली के खिलाफ आईजी पंजाब की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, कांस्टेबल असलम एक खातून के साथ घर में नाजेबा हरकत में मुलविस पाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, खातून तो कहती है कि कांस्टेबल उसका शौहर है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, निजी घर में बगैर वारंट के पुलिस रेड कैसे कर सकती है? पुलिस गैर कानूनी रेड करके अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। क्या पुलिस के गैर कानूनी इकदाम की सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे? इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी कांस्टेबल असलम की बरतरफी खत्म कर दी थी। मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम इंग्लैंड से टकराने को कोलकाता पहुंच गई। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी इम्तिहान, हार ऑप्शन नहीं है। ग्रीन शर्ट्स 11 नवंबर को इंग्लिश टीम से 2-2 हाथ करेगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर मुसलसल दूसरे नंबर पर। फजाई आलूदगी की शरह 383 रिकॉर्ड की गई। बारिश ना होने की वजह से स्मोक की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। लाहौर की फिजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। शहरियों का जीना दोपहर हो गया। दूसरी जानिब स्मोक के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 4,519 गाड़ियां बंद। 11,813 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। रात के औकात में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी नाके लगाकर देखे जा रही हैं। बगैर तलपाल, बगैर ढांपे डंपर ट्रालियों और दीगर लोडर गाड़ियां भी बंद की गई।